اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صد بار شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کروڑوں درود۔ سامعین کرام، وہ ایک شعر ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور اس کا مصداق ہمارا جو جدت کا نظریہ ہے وہ بھی ہے AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی مصنوعی ذہانت رفتہ رفتہ کامل ذہانت کی جانب جا رہی ہے، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مصنوعی ذہانت جو ہے کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار تابندہ طارق اکس صاحبہ، ممتاز تجزیہ نگار ثنا شہزادی صاحبہ۔ تابندہ، یہ بتائیں مصنوعی ذہانت جو ہے وہ جدت کے لیے کتنی کارآمد ثابت ہو رہی ہے؟ مصنوعی ذہانت جدید دنیا میں کسی بڑے انقلاب سے کم نہیں ہے۔ آپ کا گھنٹوں کا کام جو ہے وہ مصنوعی ذہانت کے استعمال سے ودن 1 سیکنڈ ہو سکتا ہے۔ تعلیم سمیت کئی شعبوں میں مصنوعی ذہانت سے مدد لی جا رہی ہے اور بہترین رسپانس ہے۔ درست آپ نے بات کہی ہے کہ بہترین رسپانس ہے، گھنٹوں کا کام منٹوں میں لمحوں میں ہو سکتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لیتے ہوئے، اور یہی آج کل ہو رہا ہے۔ بہت سارا جو ہمارا کمپیوٹر سیکشن ہے وہ اس پر اب یوں سمجھ لیں کہ اعتماد کرنے لگا ہے۔ ثنا، آج کل AI ویڈیوز کا بھی بڑا زور ہے، بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے AI ویڈیوز کو، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی سر، AI کی مدد سے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جو کہ خوش آئند ہے۔ AI ویڈیوز کے ذریعے آپ اپنے بے جان کنٹینٹ میں بھی جان ڈال سکتے ہیں۔ بہترین ویوز سے آپ کا پروجیکٹ نکھر جاتا ہے۔ کئی لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہو گیا ہے۔ لوگ کارٹونز بنا کر، سٹوریز بنا کر سوشل میڈیا ایپلیکیشن سے خوب پیسہ کما رہے ہیں۔ آپ نے درست کہا ہے، لیکن آپ نے ایک حصہ بیان کیا ہے AI ویڈیوز کا جس سے ایک جائز روزگار لوگ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے درست بات کہی ہے، لیکن دوسرا اس کا ایک بھیانک روپ بھی موجود ہے AI ویڈیوز کا۔ کسی بھی عزت دار کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے AI ویڈیوز، AI وائسز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیگر جمنی ہو یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی عزت جو ہے پامال کی جاتی ہے، لوگوں کو جو ہے سریعام برہنہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ خطرناک ہے۔ بہت ساری دنیا بھر میں جو سیلیبریٹیز ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، یہ AI آواز ہے، AI ویڈیو ہے، اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ کسی کی بھی آپ جو ہے ویڈیو بنا سکتے ہیں، کسی کی بھی آپ آواز کو جو ہے ڈب کر سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے جو ہے کیسے بچا جائے گا؟ ماہرین اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا اس سے کبھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس سے کبھی نمرد آزما ہو سکیں گے؟ کیا اس میں کامیابی ملے گی؟ اس وقت تک تو معذرت کے ساتھ ناکامیاں ہیں۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ چند روپے لگا کر ان کی ممبرشپ لیتا ہے، جو بھی یہ سافٹ ویئرز ہیں ان کی ممبرشپ لے کے وہ جو چاہے وہ دندناتا ہے، کرتا پھرتا ہے، اس کو کوئی نہیں روکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے اس فرد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جو مین مدعا ہے یہ ایپلیکیشنز، ان کو کیوں قائل نہیں کیا جا رہا کہ آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں؟ فیک ویڈیوز بنائیں اور فیک ویڈیوز میں آپ اصلی چہرے دکھائیں جو کہ دنیا بھر میں موجود ہیں اور شناخت کے حامل چہرے ہیں، ان کو بنا کر آپ برہنہ دکھائیں، معیوب حرکات کرتے ہوئے دکھائیں یا معیوب گفتگو کرتے ہوئے آپ دکھائیں۔ تو یہ کتنا گھناؤنا کھیل ہے۔ ایپلیکیشنز کو کیا دنیا بھر میں
اس حوالے سے قائل کیا جانا چاہیے؟ یہ سوال ہمارے ناظرین سے بھی ہے۔ ثنا، آپ یہ بتائیں کہ کوئی اگر اس طرح سے پیسہ کمانا چاہتا ہو، یعنی جائز طریقے سے اے آئی ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ کارٹونز بنائے جا سکتے ہیں، سٹوریز بنائی جا سکتی ہیں، دیگر کئی آئیڈیاز پر ورک کیا جا سکتا ہے، تو آپ کو کیا اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں؟ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ جی ہاں سر، بہت آسان ہے۔ اس کے لیے بس آپ کے پاس سادہ سا ہینڈ رائٹ فون ہونا چاہیے، جو کہ آج کل تقریباً سب کے پاس ہوتا ہے۔ آپ تمام اپلیکیشنز پر پرو اکاؤنٹس بنائیں، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، پھر چیٹ جی پی ٹی سے استفادہ کریں، اپنے آئیڈیاز کو آزمائیں۔ اگر آپ کے اپنے خیالات پروموٹ نہیں ہو رہے زیادہ، تو جس مقصد پر آپ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے مشہور کنٹینٹس رائٹرز کو دیکھ لیں، تاکہ آپ مزید بہتر انداز سے اپنے کام کو پروموٹ کر سکیں، پہنچا سکیں اور اپنا روزگار بنا سکیں۔ جی، ایسا بالکل ممکن ہے۔ اس طرح سے آپ اپنا گھر بیٹھے ہی روزگار شروع کر سکتے ہیں۔ ایک سادہ سا اینڈرائڈ موبائل لیں، اس موبائل کی مدد سے آپ یہ جو بنیادی اپلیکیشنز ہیں ان کی مدد لیتے ہوئے، چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہو، جیمنی ہو، یا اس طرح کی جتنی اپلیکیشنیں ہیں، ان کی مدد آپ حاصل کرتے ہوئے آپ جو ہے پیسے کما سکتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم بات کہی ہے ثنا شہزادی صاحبہ نے کہ اگر آپ کا اپنا جو آپ جس نیچ پر کام کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہا، تو دیگر لوگوں کو دیکھیں، دیگر یوٹیوبرز کو دیکھیں، دیگر ٹک ٹاکرز کو دیکھیں، دیگر لوگوں کو دیکھیں کہ آپ کے خیالات کے حامل لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ 2 4 6 دن ان کا ریویو کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے بھی کام اسی انداز سے کرنا ہے۔ تو پھر اس انداز سے آپ کام کرتے ہوئے آپ پرموٹ بھی ہو سکتے ہیں، پیسہ بھی آپ کما سکتے ہیں، آپ کا چینل ہو یا جو آئی ڈی ہے وہ بھی جو ہے وائرل ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل ثنا شہزادی امین صاحبہ نے درست آپ کو مشورہ دیا ہے۔ گھر بیٹھے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ تابندہ 2024 میں اے آئی ٹیکنالوجی پر کیے جانے والے کام پر فزکس کا نوبل انعام جیتنے والے جیفری ہنٹن نے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یہ اے آئی؟ کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی جینیفر ہنٹین نے خبردار کیا ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی جتنی زیادہ سمارٹ ہو گئی ہے، انسانوں کے لیے اسے کنٹرول کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا۔ اے آئی کے ایجنٹس کی جانب سے حالیہ دنوں میں حقیقی دنیا کی کمپنیوں کی ہیکنگ پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ گزشتہ دنوں کے دوران اوپن اے آئی، اینتھروپک اور میٹا کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے کہ ان کے اے آئی ماڈلز کنٹرول ماحول سے خود باہر نکل کر دیگر کمپنیوں کے سسٹمز کو ہیک کیا۔ اور اس پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جینیفر ہنٹین نے کہا کہ ایسا وقت آئے گا جب عین ممکن ہے کہ یہ انسانی کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ جی، تابندہ کمپنیز ہیک کی جا رہی ہیں، ان کا جو ڈیٹا ہے، اہم دستاویز ہیں، وہ ہیک کی جا رہی ہیں، اور میٹا خود متاثرین میں شامل ہو چکا ہے۔ اس سے بڑی خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ مصنوعی ذہانت اس سے زیادہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ اب وہ ہیکنگ کا کام شروع کر چکی ہے اور بڑی کمپنیوں کو ہیک کر رہی ہے۔ اور کل کی ایک خبر ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ اس اے آئی نے ایک نیا وائرس بھی جو ہے بنا لیا ہے، جو کہ وہ کمپیوٹرز میں چھوڑ رہی ہے۔ تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تو دنیا بھر میں جو ہے ماہرین کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے، اے آئی کو کمزور رکھیں، انسان کو طاقتور رکھیں۔ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو ہے طاقتور کرنا شروع کر دیا ہے۔ انسان اب ایک دماغ ہزاروں دماغوں کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دماغ ہمیشہ ایک دماغ کا ہی مقابلہ کرتا ہے، جبکہ ہمارے دیکھنے میں، یہ مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو اے آئی ٹیکنالوجی ہے، یہ ہزاروں لاکھوں
करोड़ों दिमागों का मिक्सचर है जो आपको ये वहां से मालूमात देती है या जो अभी मवाद फराम करती है। तो एक आदमी के सामने जब हजारों दिमाग होंगे तो वो उनका मुकाबला कतई नहीं कर सकता, और यही मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। आप अपना जितनी भी एप्लीकेशनें हैं इनमें भी जो एआई टूल्स हैं उनका अगर आप मवाजना करें तो दुनिया भर में हैरत पाई जा रही है। अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि यहां तक इंसान को जो है इन मशीनों का गुलाम बनाया जा रहा है कि मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि किसी भी एप्लीकेशन पर आप मौजूद हैं और कोई मवाद आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 कुछ मवाद आप देखते जाएंगे, उसके बाद ये जो भी एप्लीकेशन है आपको अपना गुलाम बना लेगी, वो आपको अपनी मर्जी का मवाद दिखाना शुरू कर देगी। होगा वो आप ही के मतलब का जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन ये आपको अपनी मर्जी का मवाद जो है रखेगी और आप वो देखते रहेंगे और उससे महजूज होते रहेंगे, वहां से हटेंगे नहीं आप। यानी इंसान को अपने पीछे लगाने का ये जो एआई टूल है इस पर भी बड़ा हैरत का इजहार किया जा रहा है। तमाम एप्लीकेशंस पर ये टूल मौजूद है। आप कहीं गुफ्तगू कर रहे हैं, आम रूटीन में आपका मोबाइल कहीं साइड पर पड़ा है, तो जिस हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपके पास उस हवाले से वीडियोस का आ जाना, मिसाल के तौर पे कोई खरीदारी करने की बात हो रही है तो उस तरह की चीजें आपके सामने आ जाना, ये कोई वैसे इत्तिफाकन नहीं है, इसके बकायदा एआई इस्तेमाल है और ये एप्लीकेशन है इस तरह से एआई इस्तेमाल करके आपको जो है इन मशीनों का, इन एप्लीकेशंस का गुलाम बनाना चाहती हैं, जिससे बचने की जरूरत है। और दुनिया भर में जो माहिरीन मौजूद हैं उनको ये नुक्ता उठाने की जरूरत है कि इंसान मुकद्दम है, ये मशीनें मुकद्दम नहीं है। आपने इंसान को मशीनों का गुलाम बनाकर रख छोड़ा है। ताबिंदा, मसनूई ज़हानत डिजिटल की दुनिया में ही नहीं काम कर रही बल्कि अब तो इसको जमीन पर भी उतारा जा रहा है। क्या इसे हम कंट्रोल कर पाएंगे? रोबोट्स के ज़रिए मसनूई ज़हानत को अपनी ज़िंदगियों को आसान करने की कोशिश की जा रही है। जैसे खुदकार कारें खुदकार तरीके से चलने फिरने और देखने और सुनने की सलाहियत रखने वाले रोबोट्स कुछ आसानियां ज़रूर पैदा कर सकते हैं। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये बेकाबू हो गए तो इंसान इनको कंट्रोल करने की सकत नहीं रखता। जी, हमारे पास आसानियों के नाम पर, आसाइश के नाम पर रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो आपकी तन्हाई को दूर करने के काम आते हैं, जो आपके दीगर बहुत सारी बातें की जा सकती है इस हवाले से, आम रूटीन में काम करने के हवाले से भी इस तरह के रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं। जंगी मामलात को देखने के लिए भी रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं। ये इंतहाई खतरनाक है। ये एक, जैसे मैंने अभी पहले कहा आपसे कि एक दिमाग का दूसरे एक दिमाग से मुकाबला हो सकता है, दूसरे हजारों दिमागों से एक दिमाग का मुकाबला कतई नहीं हो सकता। तो अगर ये हमारी जिंदगियों में राइज हो जाता है, मिसाल के तौर पर आम रूटीन में घर गृहस्थी के काम के लिए आप सौदा सर्फ के लिए ही कोई ऐसी चीज रखते हैं तो वो भी आपके साथ जो है कोई भी हादसा कर सकती है। इसी तरह आप इसको जंगी मामलात में इस्तेमाल करते हैं तो क्या खबर वो मशीन आपका कितना नुकसान कर सकती है। और ये बात ताबिंदा ने बिल्कुल ठीक कही है कि अगर ये बेकाबू हो गए तो किसी इंसान में सकत नहीं होगी कि वो इनको कंट्रोल कर सके। सना, आपके ख्याल में मसनूई ज़हानत जो है हद दर्जा फरोग हमारे लिए मुफीद है? जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि बड़ा अजीब सा एक माहौल चल पड़ा है, हर चीज ही जो है मसनूई ज़हानत के लिए उस पर ही रिलाई कर रही है, उसी पर एतमाद किया जा रहा है। कितना मुफीद है ये हमारे लिए ये ऐसा करना? जी सर, बहुत मुफीद है, मगर हमारे पास अल्टरनेट भी होना चाहिए। दुनिया को इस बात पर तवज्जो देनी होगी कि अगर कोई भी मशीन बेकाबू हो जाती है तो इसे ख़त्म कैसे करना है और इसके ख़ात्मे में हमें कितना वक्त लग सकता है। इसलिए कि अगर किसी मशीन को ख़त्म करने में वक्त ज़्यादा लगेगा तो वो उस वक्त तक तबाही करती रहेगी जब तक कि मुकम्मल ख़त्म
नहीं हो जाती। यही हम जिक्र कर रहे थे सना कि अगर ये चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, चूंकि ये इंसान नहीं है, इंसान की सिफ्त है कि वो कमज़ोर है, उसे चोट महसूस होती है, उसे बहुत सारी उसके साथ आर्ज़े लाहक हैं, लेकिन ये मशीन है, इसके साथ कोई आर्ज़ा लाहक नहीं है। और प्लस पॉइंट इसके पास ये है कि ये एक मशीन आपके सामने एक है, ये हज़ारों मशीनों का मिक्सचर है, तो ये लाजमी सी बात है, इसमें हजारों दिमाग लगे हैं और हजारों दिमागों का कतई तौर पर एक दिमाग जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये आपने बड़ी दुरुस्त बात कही है कि इन पर एतमाद करना सही है, लेकिन हमारे पास अल्टरनेट होना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर इस मशीन में कोई खराबी आती है और ये हमारा नुकसान करती है तो इसको तबाह कैसे किया जाए और कितनी देर में तबाह होगी ये चीज, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है। साइंसदान भी इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, दीगर लोग भी जो संजीदा लोग हैं वो भी इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि तमाम तर एतमाद जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर करना कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। हम अपने दोनों मेहमानों से इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सामईन कराम, मामला ये है कि AI या दीगर जितनी भी जदीद चीज़ें हैं ये वाक़ईतन हमारे लिए आसानियाँ पैदा करती हैं, वाक़ईतन इससे कोई दो राय नहीं है, कोई इनकार नहीं है कि ये हमारे जिंदगियों को आसान कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके जो नुकसानात हैं उनको भी देखना चाहिए। हर चीज़ को आप कंप्यूटर पर ला रहे हैं, हर चीज़ को किताबों से निकाल कर कंप्यूटर पर आप रख रहे हैं। आपका जो कंप्यूटर का निज़ाम है ये सानवी हैसियत रखता है, जबकि आपका जो रियल निज़ाम है, यानी एक चीज़ किताब के अंदर जो मौजूद है वो उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ सकती है, और जबकि ये जो कंप्यूटर है इसकी उम्र बड़ी कम होती है। आज भी आप मिसाल के तौर पर कोई USB लें, उसमें कुछ चीज़ें डालें तो आइंदा 5 साल बाद वो उन चीज़ों को खोलेगी नहीं। क्यों नहीं खोलेगी? कि उसके पास एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट वक्त तक ही उस चीज़ को अपने पास महफूज रख सकती है, उसके बाद वो आपकी चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो कंप्यूटर पर तमाम तर डाटे को लाना दुरुस्त अमल है, लेकिन कंप्यूटर से बाहर भी आपके पास मवाद मौजूद होना चाहिए, रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को दोबारा वो मवाद मुहैया कर सके। अगर वो भूल जाता है या वो उसको ओपन नहीं कर पाता या कोई भी सानिया हो जाता है, जैसे अभी जिक्र किया गया कि वायरस जो है AI ने तैयार कर लिया या इस तरह की एप्लीकेशनों ने तैयार कर लिया, उसकी वजह से आपके कंप्यूटर पर आपके पूरी जो इदारा है उसकी मुकम्मल वेबसाइट पर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि सारा नुकसान हो जाता है, तो आपके पास अल्टरनेट मौजूद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का हमला होता है तो हमने दिफा किस तरह से करना है। यही आज हमारा मतलब था, मकसद था। और दूसरा एक मकसद ये था कि हमारे लोगों को भी चाहिए कि अगर ये एप्लीकेशनें आपको ऑफर भी कर रही हैं, मिसाल के तौर पे इसे ऑफर करना ही कहते हैं कि आप किसी को भी बरहना कर सकते हैं, किसी की आवाज में भी आप मायूब अल्फाज कह सकते हैं, तो आपको जरूरत क्या है ऐसी हरकतें करने की। खुसूसन पर्सनालिटीज के हवाले से अगर बात कही जाए तो बहुत घिनौनी हरकत है, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। इससे माशरे में भी बिगाड़ फैलता है, माशरा कंफ्यूज होता है कि इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा नाम है और इसके साथ इस तरह का वाक़या हो जाता है। अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ भी वाक़या हुआ, दीगर कई नाम लिए जा सकते हैं जिनके साथ इस तरह का सानिया पेश आया है, और इसको देखने की ज़रूरत है। आवाम को भी चाहिए कि इस तरह के काम जो है ना करे, और इन एप्लीकेशनों को भी इस बात पर कायल करने की ज़रूरत है कि ये इस तरह की जो इन्होंने खुली ऑफरें लगा रखी हैं इसको ये बंद करें, और आम रूटीन में जो रिस्क कमाने के लिए आ रहा है, अपनी वीडियोस बनाता है और उससे 4 पैसे कमाता है, चलें वो तो एक अपना रिस्क कमा रहा है, लेकिन ये इस तरह की हरकतें करना ये इंतहाई घिनौनी और जुर्रतमंदाना हरकतें हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।